النافع النور الحادي البديع بقي وليس الرشيد الصبور غفر الله أبدا قولا لا إله إلا الله. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله لا إله إلا الله
Hey!
باسمك العظيم واهدنا قلبا سليم بنور النبي سيد المرسلين. الله يا عظيم أنت العظيم قد سألنا باسمك العظيم وإلهنا قلبا سليم بنور النبي سيد المرسلين. أنت العليم عليم يا حكيم أنت الكريم رؤوف يا رحيم وفتح وزيد علمك القديم أنت المجيب مجيب السائلين. الله يا عظيم أنت العظيم قد سألنا باسمك العظيم وإلهنا قلبا سليم بنور النبي سيد المرسلين. يا الله يا عظيم باسمك العظيم أنت المعطي غني حميد واقصد لنا برزق النعيم أنت المجيب جواد كريم. الله يا عظيم أنت العظيم قد سألنا باسمك العظيم وإلهنا قلبا سليم بنور النبي سيد المرسلين. حي قيوم إله واحد أنت الرحيم قريب للعباد بلطفك عادتي عبد الله من فتنة الدنيا والأخرى. الله يا عليم أنت العظيم قد سألنا باسمك العظيم
من عبدك رجونا السلام يوم الجزاء يوم الندام وادخل لنا دار السلام الله يا عليم أنت العظيم قد سألنا باسمك العظيم واهب لنا قلبا سليم لنور النبي سيد المرسلين وللنبي صير يا سلام وآله صحب الكرام منا صلاة مع سلام وارفع لنا يوم القيام الله يا عليم أنت العظيم قد سألنا باسمك العظيم واهب لنا قلبا سليم بنور النبي سيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بسر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صل على نور محمد بالروح، صل على نور محمد بالوجود، صل على نور محمد بالأول، صل على نور محمد بالآخرين، صل على نور محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين. حصنت نفسي بحق نور العظيم الذي وملائكته أن أرقانا أرسله العظيم في خلق حابل ببدي وهو الولي في الدنيا والأخرى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافع الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنك تعلم أن حللنا ب70,000 تحديد وأشهدك أننا قد كفرنا وأشركنا بها أنفسنا من عذاب القبر ومن عذاب النار يا الله، من عذاب القبر ومن عذاب النار يا الله، من عذاب القبر ومن عذاب النار. وتقبلها منا مغفورة من ذنوبنا وارحمنا يا الله برحمتك ورضاك وعافنا من عذابك واجعلنا يوم لقائك حسابا يسير وادخلنا يا الله من جناتك برحمتك ورضاك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina a'malina min yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya pada hari ini kembali kita bisa bertemu kembali. Salawat dan salam senantiasa marilah kita haturkan kehadiran junjungan tercinta Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian tak lupa tentunya teriring segala puja dan puji juga kepada para guru-guru kita, kepada para mursyid kita yang telah mengajarkan satu risalah tentang kemuliaan, bagaimana tentang mendirikan satu keyakinan sehingga kita benar-benar menjadi makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikehendaki atas wasilah daripada sirri rahasia daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan satu risalah yang telah disusun Tuan Syekh Muhammad Sa'id bin Al-Hajj Jamal bin Al-Hajj Muhammad Siddiq Al-Arabi dalam kitab beliau Badi' Ilmu Tasawuf. Hari ini kita melanjutkan membaca kitab tasawuf. Yang kemarin sudah, kalau kita membaca kitab fikih, jadi seminggu membaca kitab fikih, berikutnya kita membaca tasawuf yang di dalamnya juga kita isi tentang bagaimana orang bisa mendirikan satu keyakinan dengan berdasarkan ilmu tauhid, yang kemudian juga tidak melepas setiap pembicaraan tasawuf itu kita isi sedikitlah kalau masuk tentang keadaan isi di dalam tasawuf itu sendiri. Sebagaimana telah dibicarakan dan disampaikan kemarin, agar kita senantiasa kaji karena diulang hujung daripada pembicaraan kemarin sudah dikalamkan dan disampaikan oleh pengarang bahwasanya dan supaya paksa bebas kacamata dulu, bahalus sudah hurufnya tadi. Dan supaya sah di dalam petunjuk kepada jalan takwa, artinya dalam beramal dan beribadah tentu landasan dan fondasi awal satu disertai dengan niat tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dua keadaan ini meletakkan satu niat yang tulus dan suci yang kemudian mengiring kepada ketakwaan. Adapun takwa yang maksudnya mengerjakan segala perintah dan menjauhi segala larangan. Baik perkara tentang taat yang zahir atau juga taat secara batin. Maka saya maksudkan dalam mengisi risalah untuk membicarakan tentang takwa kepada Allah dalam mengerjakan
mengerjakan taat secara zahir dan taat secara batin. Jadi yang dibahas di dalam kitab ini, walau kita membahas tentang bab tasawuf, kada perkara tentang ketinggian. Hatta kalaupun di dalamnya akan kesenggol, dibicarakan sedikit membahas terbawa kalimat hakikat, terbawa kalimat makrifat. Sekali lagi jangan pernah tabu, jangan pernah arai, jangan kita menafikan kalimat-kalimat itu seakan-akan menisbatkan kalau ilmu tasawuf itu adalah perkara ilmu yang terlarang dan berketinggian kadada. Karena telah dijelaskan oleh beliau bahwa di dalam kitab ini beliau hanya membeberkan dan bicarakan tentang satu perkara takwa yang di dalamnya mengandung ketaatan, bagaimana orang yang taat secara zahir dan taat secara batin. Artinya ada keluar daripada perkara itu. Semata-mata di sini takwa itu hanya karena Allah. Apa isi daripada takwa? Karena Allah mengerjakan segala perintahnya dan menegak segala apa yang terlarang. Selesai, itu aja. Kadang-kadang itu. Nah kemudian pada bahagian pertama bab awal beliau menceritakan tentang taat zahir, yaitu tiap-tiap pekerjaan ibadah yang dikerjakan oleh anggota zahir meskipun wajib diisi dengan perkara batin seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya. Jadi beliau memulai keterangan yang dimaksud dengan taat zahir itu adalah mengikut akan anggota batang tubuh yang zahir itu meskipun beliau wajib juga menyertakan perkara batin. Ini membahas tentang bab taat zahir. Amalan yang dikerjakan dengan anggota makna taat zahir ini saya tinggalkan saja di dalam risalah ini. Biar beliau kada usah, maksudnya saya tinggalkan di sini. Ini kalau beliau diterjemahkan bahwa beliau kada hendak berlama-lama membeberkan tentang perkara zahir ini. Kenapa? Dilanjutkan di sini. Jar beliau karena sesudah disebutkan di dalam risalah pelajaran ilmu fikih pada pelajaran terdahulu. Karena beliau mengarang juga tentang bab fikih. Nah di dalam keterangan sini biar beliau aku tinggalkan saja karena ini yang di awal tadi beliau sebutkan dengan perkara zahir dalam ketaatan itu mesti menghadirkan dan menyertakan tentang anggota batang tubuh yang zahir. Dan di bab fikih itu telah dibahaskan tentang istinja, taharah, bagaimana mengenali air mutanafis, air yang mutlak, sampai sudah kita membahas tentang bagaimana bab terakhir tentang perkara wudu dan jelas sudah dijelaskan sedikit bagaimana berwudu secara syariat yang tidak terlepas atas kandungan baik secara hukum dan syarat. Sebagian telah kita singgung dan sebagian pun telah kita senggol masuk kepada sedikit pembicaraan tentang wudu batin. Artinya bukan hanya bersuci dalam bab fikih itu dinisbatkan kepada pekerjaan zahir sebagai muanya wudu, mengenal air, kemudian masuk kepada perkara rukunnya, niat, membasuh muka dan lain. Tapi di dalamnya itu juga harus diisi dengan keadaan yang batin. Maka dikenal dengan istilah wudu batin. Kemarin kita sudah menyinggung sedikit perkara itu. Nah, menyambung dengan kalam beliau di sini, jadi kau tinggalkan risalah itu. Bila hendak mengulang kembali, nah di sini ada keterangan beliau. Di dalam
dalam risalah perjalanan ilmu fikih pada jilid pertama dan kedua, jika para penuntut akan ilmu berharap akan masih berhajat, kembalilah kepadanya. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam risalah ini, masih banyak masalah yang tidak cukup untuk dibicarakan dan dijelaskan. Artinya kalau hendak lagi mengulang perkara zahir tadi, nah silahkan kita membuka lagi kepada pasal tentang bab fikih, karena banyak bersinggungan di situ. Silahkan aja Jasidin mengulang kembali di situ. Nah itu pun demikian, perkara ini juga Jasidin bicara ilmu tasawuf ini teramat sangat luas. Jadi hendaklah belajar kembali. Atau pasal-pasal di dalam pelajaran ilmu tasawuf yang ditinggalkan karena mengambil keringkasan. Banyak lagi Jasidin di dalam keterangan-keterangan bab ilmu tasawuf itu, tapi sebagaimana mukadimah di awal dalam kalam beliau bahwasanya ilmu tasawuf itu teramat sangat luas, maka Jasidin aku hanya menyusun ini sebagai bentuk ringkasan saja. Artinya kadang melepas juga tentang kandungan apa yang dimaksud dalam tasawuf itu maksudnya. Oleh karena itu tidak dicukupkan bagi orang awam dengan dibaca sendiri akan pelajaran kepada bab-bab yang berhubungan dengan tasawuf, akan tetapi hendaklah kepada guru yang mengerti agar dapat dipahami. Jadi harus belajar juga tuh, bukan hanya membaca. Belajar juga lawan guru, nah bisa menjelaskan dan kita mendapat paham atas keterangan itu. Dan dapat pula diamalkan menurut apa yang semestinya. Itu. Maksiat zahir. Maka yang dimaksud dengan maksiat zahir, berjauh diri daripada pekerjaan maksiat zahir yang disebutkan sebagaimana telah diketahui bahwa takwa kepada Allah, meninggalkan dan mengamalkan akan agama. Maksudnya segala yang dicegah itu disuruh meninggalkan, dan yang diperintahkan agama itu disuruh kita menggawi. Maka dalam mengamalkan ilmu agama yang berkenaan dengan maksiat zahir ada dua bahagi. Yang pertama mengerjakan perintah, kemudian meninggalkan larangan. Duanya nanti kehendak ini di dalam memahami tentang risalah dalam ilmu tasawuf yang berhubungan dengan maksiat. Jadi ringkasnya bahwa segala perintah agama itu yang kita gawi, segala yang tengah disuruh meninggalkan, terlarang maksudnya. Maka hendaklah tiap-tiap kita mempelajari dan mengetahui akan apa-apa yang diwajibkan agar dapat dikerjakan, dan mengetahui barang yang dilarang. Jadi maksudnya kita membaca ini, yang dimaksud dilarang itu apa aja, yang diperintahkan itu apa aja. Karena ini masuk kepada pasal perkara maksiat zahir, maka yang dilarang pada zahir itu harus kita kenali, harus kita pindahkan. Pun karena pada pasal tentang maksiat batin juga dibicarakan tentang perkara penyakit-penyakit batin. Bagaimana dulu cara membersihkannya, beliau memberikan keterangan di dalam bab-bab ini. Lagi yang menjadikan berdosa besar, ini maksudnya satu larangan yang kita gawi, makanya Jasidin menjadi dosa besar, seperti membunuh orang, masuk perkara dosa besar. Ini maksiat lah, maksiat zahir.
Jadi membunuh itu kada boleh dipadahkan di sini termasuk dosa yang besar. Kemudian seperti mencuri, minum minuman keras, kemudian berzina, kemudian menipu, makan harta riba dan sebagainya, atau maksiat batin yang tidak mudah diketahui dan dipelajari secara biasa. Artinya menang perkara zahir aja, sebagaimana menang tadi telah disebutkan, yang jadi pinin duit. Segala perkara yang mengandung dan menyebabkan satu dosa besar itu yang dilarang. Seperti tadi disebutkan membunuh, nyaman aja pinin duit, menipu kau aja kita, mengenali, mencuri, kau aja dikenali perkara-perkara yang terlarang tadi itu. Cuma aja beliau kalau sudah masuk kepada perkara batin ngalih mendipinan duit. Seperti apa perkara batin itu? Ujub, dia, sum'ah, takabur, itu ngalih ke sini. Maka itu anaknya di dalam, karena ada berbentuk. Nah, karena tidak diketahui itu, justru itulah sebabnya kita belajar tentang bab tasawuf. Setelah memindandui penyakit yang ada di dalam hati, harus tahu juga lurungnya, di mana cara membersihnya. Karena bendanya kada kelihatan. Beda seandainya batang tubuh kita, pakaian kita, tempat ibadah kita terkena najis atau hadas, kurinah kau membasuh najis ringan aja, misal terkena kencing, maka cukup kita bersihkan, selesai. Limbah itu misalkan kena juga kotoran, selama baunya hilang, warnanya hilang, zatnya hilang, maksudnya fisiknya, kau atau kita meminandui. Tapi menang kada kau dipinandui ini dimapa? Itulah sebabnya masuk kepada perkara batin, lurung membersihnya dengan belajar ilmu tasawuf. Itu maksud beliau. Ketahuilah bahwasanya meninggalkan maksiat itu lebih berat dan lebih payah daripada mengerjakan taat. Menegakkan perkara berat badan. Namun menggawi mana aja sih? Artinya menggawi pekerjaan ibadah tadi tah. Misal seperti sembahyang, puasa, sedekah dan lain-lain. Beliau anggap nyaman aja. Tapi untuk melawan segala perkara maksiat, payahnya minta ampun di sini ibadah berat banget. Bahwasanya meninggalkan maksiat itu terlebih berat dan lebih payah daripada mengerjakan taat. Karena tiap-tiap pekerjaan maksiat itu adalah barang yang diingini oleh nafsu. Nah, sekalinya ini yang menunggangi aktor jadi kita toh, kenapa orang itu jadi sudah banyak tuan guru yang maha berakan yang belajar ini kada boleh, ini yang boleh, tapi yang dipadahkan kada boleh, hatta sudah disampaikan ini dosa besar. Setiap dosa besar itu ujungnya kena siksa kubur, sakaratul maut, kita ngalih benar, termasuk pada saat yaumil hisab. Nah, ujung-ujungnya kita akhirnya ditempatkan di tempat yang seperti diceritakan. Itu adalah satu alam yang kita tidak bisa lagi memohon ampun kepada Allah. Karena apa? Atas salah kita juga yang dimasukkan kita ke dalam api neraka. Karena apa? Karena kekuatan yang kita menggawi atas larangan tadi, kita gawi kada kawa kita menegah itu. Sementara gawian untuk menegah itu adalah perkara yang paling payah benar ya sidin. Itu maksudnya. Pekerjaan maksiat itu adalah barang yang diingini oleh nafsu. Jadi perkara maksiat itu ternyata itu adalah gawian daripada nafsu. Sementara harus kita pinandui perkara nafsu ini